कि मिनी रिसर्च सेंटर जेकर कहा जाए तुहाडे फार्म नूं वो गलत नहीं होएगा। उदां जे आपां ट्रायल की गल करिए तो मैं तकरीबन 300 तो वध तरह का जिहड़ा फ्रूट है वो ट्रायल कर रहा जिहदे पैशन फ्रूट आ जाता है, ब्लूबैरी है, ब्लैकबैरी है, कॉफ़ी है, जबोटी कब है, मतलब काफ़ी तरह का एग्जॉटिक फ्रूट है। आपां आप अगे रहना है वधना है तो आपां नूं रिसर्च आप करनी पैनी है, तो वो तहत मैं अपनी रिसर्च करता पाया जिहदा मैनूं फायदा मिलता पिया। कमर्शली तो जी मैं ड्रैगन की करता पाया, किन्नू की करता पाया। मेरे को तकरीबन इस टाइम जी 62 वरायटियां हो गई ने, तो जो वियतनाम के पुराने बाग है वो 35 तो 40 साल पुराने बाग है ने जो हजे तक कायम ने। एक एक्वाडोरियन पलोरा वरायटी है, उन्होंने इस साल पहली बारी फ्रूट आया तो अगले साल वो कमर्शल प्रोडक्शन आनी है। तो वो जे मैं गल करा वो इस टाइम इंडिया किते अवेलेबल है नहीं, वो महाराष्ट्र च मुंबई च नेचर्स बास्केट के इंपोर्ट होकर आता, वो भी ऑर्डर से वो 4000 तो 4500 रुपए किलो आउंदा है। तो बाहर जाके भी हੱਡ तोड़ भी मेहनत करनी है, वही अपने पिंड रह के अपने इत्थे देश रह के आपां वो मेहनत करिए तो जेकर पंजाब की गल करिए तो पंजाब नूं खेती निर्भर सूबा कहा जाता है। जदों भी हरी क्रांति का जिक्र होंदा है तो पंजाब का नाम सब तो पहला आउंदा है। तो अज असीं तुहानूं एक अजिहे किसान दे नाल मिलवावांगे जिसका शौक किसानी है ते पेशा जिहड़ा ओह वकालत है। एक वकील दे कोल पहुंचे आ जिहड़ा वकालत दे नाल नाल खेती भी करदा है ते खेती भी अजिही जिहड़ी पंजाब दे विच बहुत घट देखण नूं मिलदी है। और खेती का जेकर जिक्र करिए तो मुंडा ड्रैगन फ्रूट की खेती करता है जी, और वक्खो वक्खरियां 62 किस्मां की खेती की जाती है। तो आओ फिर एडवोकेट जसप्रीत सिंह तो जानते हैं इस खेती के बारे एक एक गल, इस दे उत्ते कितना खर्चा आउंदा है ते किवें मुनाफा कमा सकते हो। तो वीरे सब तो पहला क्वेश्चन यही है तुहानूं कि वकालत करते हो, तुसीं एक वकील हो, वकील दे नाल नाल खेती भी कर रहे हो, तो सब तो पहला तो यही कि किहड़ी खेती तुसीं कर रहे हो। जिवें ड्रैगन फ्रूट सानूं दिखाई दे रहा, कल्ला ड्रैगन फ्रूट है जां इस तो इलावा होर भी खेती करते हो? कमर्शली तो जी मैं ड्रैगन की करता पाया, किन्नू की करता पाया, अवाकाडो है, सेब है तो पपीता, तो हुण नाल ब्लैकबैरी ते भी ट्रायल किया है। तो उदां जे आपां ट्रायल की गल करिए तो मैं तकरीबन 300 तो वध तरह का जिहड़ा फ्रूट है वो ट्रायल कर रहा जिहदे पैशन फ्रूट आ जाता है, ब्लूबैरी है, ब्लैकबैरी है, कॉफ़ी है, जबोटी कब है, तो मतलब काफ़ी तरह का एग्जॉटिक फ्रूट है पूरा। तो कहने का भाव कि मिनी रिसर्च सेंटर जेकर कहा जाए तुहाडे फार्म नूं वो गलत नहीं होएगा, क्योंकि इन्नियां ज़्यादा वरायटियां ने जिहड़ियां इक्को थां दे उत्ते बहुत घट देखण नूं मिलदियां ने। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेन साडा मकसद ही यही है जी कि बागबानी जे करनी है तो नाल 2 कदम हर टाइम आपां अगे रहीए। तो यूनीवर्सिटियां जिवें हुण तुसीं आप देखो हुण 2023 चलदा पिया, ड्रैगन की जो रिसर्च है वो तकरीबन यूनीवर्सिटी ने हुण लॉन्च किए आ बूटे, मतलब मैं लेट मानदा इस चीज़ नूं। जे आपां आप अगे रहना है वधना है तो आपां नूं रिसर्च आप करनी पैनी है, तो वो तहत मैं अपनी रिसर्च करता पाया जिहदा मैनूं फायदा मिलता पिया। तो एक चीज़ वीरे मैं इत्थे पहला होर पुछूंगा, जिवें अज दा जिहड़ा टाइम आ ज़्यादातर नौजवान ने जिहड़े विदेशों वल जांदे ने, विदेश च जाके काम करना जिहड़ा वो सही समझते हैं कि उत्थे जाके छेती कामयाब हो सकते हैं, पर तुसीं पंजाब च रह रहे हो, जिवें मैं पहला जिक्र किया वकालत दे नाल नाल खेती, तो ये जिहड़ा आइडिया किवें दिमाग च आया? ये बाई जी मैं ना टैरेस गार्डन तो शुरुआत की सी, जिवें ना घरे हर कोई सब्जियां ते फल फ्रूट लाउंदे सीगे, ते उस तरीके फिर शौक सीगा ते ड्रैगन भी थोड़े बहुते बूटे लाए हुए सीगे, ते वो ला के फिर मैं जदों मैनूं लग्गिया कि कमर्शली वायबल हैगा, ते फिर खेत दे विच 100-200 खंबे नाल ट्रायल कीता। 100 लाल वाला लाया सीगा ते 100 जिहड़ा अंदरों वाइट हुंदा वो लाया सीगा, ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਤੇ
ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 100 ਦਰਜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ 62 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਪਲਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਇਲ ਰੈੱਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਡਰੈਗਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਰਾਇਲ ਰੈੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਮ ਰੈੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੋਰੋਕਨ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਰੈੱਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਥਾਈ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮੀਜ਼ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯੈਲੋ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਕੁਆਡੋਰੀਅਨ ਪਲੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਰੈੱਡ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਰਾਇਲ ਰੈੱਡ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯੈਲੋ ਤੇ ਪਲੋਰਾ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮੀਜ਼ ਵਾਈਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਜੇਕਰ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਗੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੈਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਏਕੜ 'ਚ 500 ਖੰਭਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਰ ਖੰਭੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ 500 ਖੰਭੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਮਸਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਖਰਚਾ। ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ 5 ਲੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਜੇ 1 ਬਿੱਗੇ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ। 1 ਬਿੱਗੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਖੰਭਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜੇ 1 ਕਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 60 ਤੋਂ 70 ਖੰਭੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 50 ਖੰਭੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ 5 ਲੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰੂਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ 2000 ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 2000 ਬੂਟੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 300 ਜਾਂ 400 ਫਰੂਟ, ਹੱਦ 700 ਫਰੂਟ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫਰੂਟਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000, 1200, 1400 ਫਰੂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਜੇ ਇਹੀ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 200 ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਘਟੂਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਫਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਰੇਟ, ਮੰਡੀ ਚ ਆਮਦ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਆਊਗਾ ਜੇ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਗ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਗ ਹੈ ਤਾਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ? ਇਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਬਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਯੈਲੋ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ
ਹੋਰ ਬਲੈਕ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਕਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ 35-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 300 ਤੋਂ 350 ਰਿਟੇਲ ਵੇਚਿਆ ਤੇ 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 240 ਹੋਲਸੇਲ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੀਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯੈਲੋ ਹੈ, ਉਹ 480 ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਰਿਟੇਲ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਵਾਡੋਰੀਅਨ ਪਲੋਰਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਰੂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਨੇਚਰਸ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਤੇ। ਉਹ 4000 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4000 ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4500 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 1000-1200 'ਚ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਾਲ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਬੇਮੌਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਗਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ? ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ, ਠੰਡ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਠੰਡ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਗਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਾਇਲ ਰੈੱਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੈ, ਪੀਲੀ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਜੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਉਲਿਨ ਕਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫੰਗਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਠੰਡ ਤੋਂ, ਕੋਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਤੇ ਚੂਨੇ ਵਾਲਾ ਬੋਡੋ ਮਿਕਸਚਰ ਸਪਰੇਅ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇਲਾ ਪਵੇ ਨਾ ਸੁੰਡੀ ਪਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਜੋ ਵਧਣੀ ਆ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫੰਗਸ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਰਿਓ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਅ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 100 ਦਰਜੇ ਵਧੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੇ ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਖੰਭੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ, ਮੇਥੀ, ਗੋਭੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਪੀਤਾ ਲਾਇਆ ਜੀ 2 ਸਾਲ, ਐਤਕੀ ਪਪੀਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੂਟੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾਤੀ, ਇੱਕ ਛੱਡਤੀ, ਇੱਕ ਲਾਤੀ, ਇੱਕ ਛੱਡਤੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੱਕੀ, ਤਾਂ ਕਮਾਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ 100-200 ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਐਡਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ 100 ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਡ ਤੋੜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।